started? Yes, today. Even if I believe Jesus in daily life, my daily life, I still have nature of my Babel Tower. I'm very passionate person. Whatever I do, I really do it with the patience. But those things, in human words, it's very nice word. You are doing your work passionately. But if you see the spiritual aspects, actually, I'm building my Babel Tower passionately myself. I don't give the space to the God working on my life. When I listen the messages, I really need to, because God will work from my heart first. So this week I want to keep praying that everything, every life, every moment I live in, I have to surrender. I must live by Jesus Christ, not by me. So even if I want to work, I want to plan. One day, complained to me that I always comment. I don't discuss. I tell him already everything decided in my mind, and I already tell him everything. So he can't even give me any other opinion or something like that. He feel like I'm commending. So I was thinking what happened, because I didn't actually intend to do it at all. So I realized that's my nature from Genesis chapter 3, 6, 11. Because I thought I'm planning very well, from the beginning to the end. I even make the plan for the work be not going well. So I built everything perfectly, then say it. So that's a whole of my life. I live in that way. So I don't let God guide me in my life. So nowadays is I want to live with God, and then God's leading our life, so we can live in God's plan, not our own desires. So that's prayer that I'm gonna do. Thank you. What I've learned from this forum is that Jesus was born with no sin. He's no descendant of Adam, so he's the only one who can deceive the devil. So we have to believe in him and live by God's word, so that we can be able to be forgiven and be protected by God and Jesus Christ. So we must always meditate and live by God's word, which is the Bible, so that we can be saved. Hello, how are you? I'm talking about my forum. Jesus is the only way, the truth, the life. Then follow the only way that come to us as the word of God. Also, he finished it on the cross and resurrected and come to me and live in me. So, only enjoy Christ who stole our sin and curse, disaster, and destroy Satan's work. First of all, destroy darkness in my thinking and mind, and open the spiritual eye and not be deceived. In fact, and looking for God's will and enjoy the gospel of Christ. Actually, I am a reminder to be more conquered. Thank you. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for the word. We thank you for your protection, and we thank you for your love. Heavenly Father, in the name of Jesus, please help us understand and live by your word. In the name of Jesus, Amen. Amen. 예, 오늘 우리 남아공 다락방 시작하도록 하겠습니다. 오늘 제목은 왜 나는 확신이 없는가입니다. 우리 요한일서 5장 11절에서 13절 본문 함께 읽겠습니다. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고
하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 예배 시작 이렇게 말씀 나누기 전에 우리 항상 이 시간에 기억하셔야 됩니다. 언제나 그랬습니다. 참복음을 전하고 받을 때 정말 예수가 그리스도이신 이 참복음 이걸 전하고 받을 때 이 시간에 성령이 역사하십니다. 그때 하나님 말씀 깨달아지는 거예요. 제가 여러분들한테 말씀을 가르치는 게 아니고요. 이 시간 성령이 역사하실 때 여러분 깨닫게 되는 겁니다. 그리고 동시에 일어나는 일이 있어요. 성령이 역사하실 때 악령, 여러분들을 공격하는 창세기 3장, 6장, 11장으로 공격하는 흑암이 무너집니다. 믿어야 돼요. 믿고 예배하면 반드시 일어나게 되어 있습니다. 이때 주의 천사들이 여러분 현장에 동원됩니다. 반드시 하나님의 뜻이 이루어지게 되어 있다니까요. 여러분들의 현장에. 이 영적인 사실을 믿지 않으면 우리가 지금 이렇게 떨어져서 예배하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 이 영적인 사실을 믿고 우리가 떨어져서 시공간을 초월해서 함께 예배할 때요. 이것은 반드시 성취되게 되어 있습니다. 기억하시라니까요. 이 영적인 응답은 지금 오고 있는 겁니다. 이 영적인 응답, 이 은혜를, 영적인 사실을 계속 믿고 누리다 보면 그게 어느 시간표에 보여지게 돼요. 그 시간까지 우리는 계속 누리는 겁니다. 반드시 하나님 이 다락방을 통해서 이 일을 응답하고 계시고 이 응답을 통해 하나님은 다음 남아공을 향한 계획을 준비하고 계시다니까요. 누리는 축복이, 믿음으로 누리는 축복이 있길 바랍니다. 예수 믿는 거 쉬워요. 믿으면 됩니다. 오늘 서론을 잠깐 보겠습니다. 교회 다니는 사람 중에 나는 확신이 없다라고 고백하는 사람도 많고요. 말 안 해도 이런 모습으로 살아가는 신자들, 소위 말해서 크리스찬 너무 많습니다. 아마 다 남아공에 가서 예수님 믿냐고 하면 다 예수님 믿는다 할걸요. 근데 그거는 아는 거지요. 저도 만델라 알아요. 근데 만델라는 잘 모르죠. 그런 식으로 예수님 아는 겁니다. 증거가 뭐냐? 예수님은 실제 믿는데 내 먹고 사는 문제 앞에서는 안 믿어지는 거예요. 확신 없어요. 실제 내 문제, 내 상황에서는 안 믿어지는 겁니다. 이런 신자 너무 많아요. 또 아프리카에서 확신이 있다고 하는 사람들을 이렇게 자세히 찾아보면요, 거의 뭐 체험했다는 겁니다. 뭐 방언이라든지, 심지어는 환상을 체험했다든지, 병 고침을 받았다든지, 뭐 체험했기 때문에 자기는 확신이 있다는 겁니다. 근데 중요한 건 그리스도 몰라요.
그럼 그게 무슨 체험입니까? 그게 참 확신이 맞습니까? 크리스찬이라는 말이 뭡니까? 그리스도의 사람들이라는 말이잖아요. 그리스도를 정확하게 믿으면 반드시 그리스도를 정확하게 체험하게 되어 있습니다. 제가 아까 말씀드린 대로요, 그리스도 정확하게 믿고 예배하면 영적인 것은 오게 돼 있다니까요. 안 느껴져도 돼요. 여러분 숨쉬기가 편하신 분들은 지금 산소가 있는지 없는지 모르고도 들이마시고 내쉬잖아요. 정확하게 예수 그리스도와 그 구원의 비밀을 정확하게 깨달았고 믿으면요, 이 시간에 누리게 되는 겁니다. 그럼 그 응답은 차근차근 쌓이고 오고 있기 때문에 결국에는 나도 알고 남들이 아는 시간표가 온다 이 말이에요. 그걸 보고 믿음이라고 하는 겁니다. 그죠? 지금 남아공에 이거 없어졌어요. 그러니까 여러분들은 가장 지금 정상적으로 예수 그리스도를 믿고 누리는 축복이 있기를 바랍니다. 그것만 해도 하나님이 여러분들 증인으로 세울 겁니다. 이스라엘 성경에 이스라엘 백성이 말이죠. 7번이나 노예 포로 속국됐었어요. 그 이유가 뭐겠습니까? 하나님이 이 성경을 누군가에게는 줘야 되잖아요. 그죠? 하나님 말씀. 그걸 누구한테 줬을까요? 이스라엘 백성한테. 또 예수님이 이 땅에 오시려면 어떤 민족에게는 민족을 통해서 오셔야 되잖아요. 그게 누굽니까? 이스라엘 아닙니까? 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 예수님이 온 민족인 그 이스라엘은 성경에 보니까 7번이나 노예포로 소국된 겁니다. 왜 그랬을까요? 지금 대부분의 성도들이 예수님 믿는다고 하지만 확신이 없어요. 그러니까 창세기 3장, 6장, 11장 이거 못 이기는 겁니다. 확신이 없으니까요. 그러니까 노예처럼 살고 있는 거예요. 머리로는 예수님 알지만. 그죠? 왜 그랬을까요? 참 복음이 점점 희미해졌기 때문에 그래요. 이 참 복음 가지고 정말 이 복음 누리고 전도 선교하는 민족이 이스라엘 백성인데 참 복음이 점점 희미해져요. 참 복음이 없어지니까 영적인 세계를 누리는 기도 없어지는 거죠. 복음이 없어지고 이 기도가 없어지면요, 영적인 힘이 없어지기 때문에 다른 사람에게 복음 전달할 수가 없어요. 그 결과로 이스라엘 백성은 노예포로 소국된 겁니다. 지금 남아공에 다른 사람들이 다른 사람 전도할 힘이 없다니까요. 참복음 희미해져서. 참복음 희미해지면 기도하지만 실제 영적인 세계 누리질 못하거든요. 그럼 사명 감당 못하는 겁니다. 그럼 사명으로 애굽 살려야 되는데 애굽의 사명 감당을 못하니까 애굽 통해서 노예돼 버리는 겁니다. 여러분들이 오늘 이 메시지를 통해서 정말 하나님의 은혜 받고 힘 얻어야 되겠습니다. 왜 확신이 없을까요? 구원받은 자의 새 생명을 몰라 그래요. 여러분, 새 생명이 뭡니까? 예수님을 그리스도로 믿고 고백한 자를 구원받은 자로 하는 겁니다.
이 예수님이 누구십니까? 하나님이시잖아요. 왜냐? 인간을 구원하기 위해 하나님이 오신 겁니다. 그래서 세 가지 일을 하신 거죠. 그러니까 그리스도라는 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻이지 않습니까? 그럼 성경에 기름 부음 받은 직분이 세 직분이 있다니까요. 선지자, 하나님 만나는 길이신 겁니다. 제사장, 죄를 해결해 주시는 분이라는 겁니다. 왕, 사단을 이기시는 분이라는 겁니다. 하나님의 아들 예수께서 그리스도의 일을 완성하신 겁니다. 어디서요? 십자가에서 죽으시고 부활하심으로. 그 사실이 믿어지는 겁니다. 어떤 면에서 믿고 싶어서가 아니라 하나님의 은혜로 그 사실이 믿어지는 겁니다. 그냥 예수님이 아니고요. 인간은 절대 재앙, 저주, 사단 못 이기잖아요. 그래서 지금 남아공에 마약 문제 해결이 안 되는 겁니다. 범죄 문제 해결이 안 되는 겁니다. 그 저주지향 운명을 끝내신 그리스도가 바로 예수신 겁니다. 이 예수 그리스도를 믿고 고백하는 순간에 구원받게 되는 겁니다. 구원받은 자에게 영접하는 순간 하나님의 성령이 그 안에 함께 하시는 겁니다. 그걸 보고 우리 안에 생명이 있어요. 예수 그리스도 말미암아 저주지향 운명에서 빠져나온 정도가 아니라 우리 안에 성령께서 함께하고 계셔요. 예수님 믿으면 우리 안에 성령이 오셔요. 정확하게 예수가 그리스도이심을 깨닫고 믿어지는 그 순간에 성령이 우리 안에 오신 겁니다. 여러분, 이 생명이 없는 자는 그럼 어떤 자입니까? 생명이 없다는 건 하나님을 떠난 상태죠. 그죠? 그 영은 누가 조종하느냐? 사단이 조종하는 겁니다. 창세기 3장, 6장, 11장으로 살게 만드는 거예요. 나 중심으로. 내가 열심히. 내가 몸부림쳐서. 창세기 3장. 우상의 힘으로 네피림. 창세기 6장. 남은 그렇잖아요, 지금. 바벨탑 쌓게 만듭니다. 그게 결국엔 멸망인지도 모르고. 창세기 11장. 이렇게 사람들을 완전히 속이는 겁니다. 그러니까 바벨탑을 쌓아서 그것이 완성이 돼도 나는 행복이 없어요. 늘 불안해요. 그리고 자꾸 분쟁이 일어나요. 분쟁이 일어난다니까요. 또 본인도 모르게 이 사단에게 인도와 지배를 받기 때문에 육신도 병들고 정신 마음이 결국엔 시달리는 겁니다. 행복한데 마약하지 않습니다. 도박하지 않아요. 행복한데 마누라 버리고 도망가지 않는다니까요. 시달리는 겁니다. 그러니까 이 성령의 예수 그리스도를 통해서 성령의 사람이 되느냐, 하나님 만나지 못하고 사단의 영에 지배받고 사느냐. 지금 사람들은 딱 그 두 종류가 있는 겁니다. 하나님의 은혜로 우리는 예수가 그리스도이심을 믿고 그분을 나의 구주로 영접한 겁니다. 이때 우리는 더 이상 사단의 사람이 아니라 하나님의 영, 성령의 사람이 된 겁니다. 확신 가지시라. 그리고 확신이 없는 이유가 뭡니까? 이제 생명의 성령의 사람이 됐다면
구원받은 자의 축복을 알면 됩니다. 구원받은 자는요, 모든 죄에서 해방이에요. 하나님 떠난 원죄 끝난 겁니다. 내가 모르고 지었던 거, 사단에게 속아서 지었던 자범죄 끝인 겁니다. 이러니까 내가 사람 마음대로 죽여도 괜찮냐, 그 얘기가 아닙니다. 사단에게 속아서 한 그 죄 해결된 겁니다. 조상의 죄 해결된 겁니다. 조상의 우상숭배에서 3, 4대 저주지향 내잖아요. 그러니까 죄가 1이라도 있으면 구원 못 받아요. 그래서 다 해결해 주신 겁니다. 또 구원받은 자는요, 사단의 권세와 세상 짐에서 벗어나는 겁니다. 우리는 세상 짐을 지고 이제 사는 게 아니에요. 주님의 인도 받으면 돼요. 여러분 안에 성령 계시기 때문에 어떤 상황도 좋습니다. 성령의 인도를 받으시면 돼요. 그 주님을 주인으로 모시고. 여러분, 우리 가정이 성령의 인도를 받도록 기도하는 겁니다. 우리의 사업이 성령 인도 받도록 예배하는 겁니다. 성령 인도로 가는 겁니다. 우리는 그거를 내가 계산하고 내가 머리 쓴 짐으로 사는 게 아닌 거예요. 그죠? 이제 지옥 권세에서 해방됐어요. 여러분들은요, 이 땅에서 이제 이 복음 가지고 정말 그 주님을 주인으로 모시는 삶을 살다 보면 증거 나오게 되어 있습니다. 믿으시면 됩니다. 그리고 이제 구원받은 자의 특권을 몰라서 그렇기 때문에 알기만 하면 돼요. 오늘 알기만 하면 되는 겁니다. 이거는 정확하게 예수가 그리스도였음을 깨달을 때 우리 안에 우리는 성령의 사람이고요. 예수가 그리스도를 믿는 순간에 모든 죄에서 끝났고 사단에서 끝났고요, 재앙에서 끝난 겁니다. 믿으면 돼요. 그냥 정확하게 믿으면 됩니다. 그리고 이제부터는 구원받은 자의 특권, 여기 보니까 특권이라고 돼 있죠. 특권이 있다니까요. 특권이 무슨 얘기입니까? 불신자에게는 없는 여러분들과 저에게, 구원받은 자에게만 있는 특권이 있다니까요. 마태복음 16장에 뭐라 해야 되냐? 이 반석이다. 그래서 하나님이요, 우리 안에 성령을 오셔서 우리를 반석같이 지키시고 세워가시는 겁니다. 그러니까 우리를 세우셔서 교회로 세우시는 겁니다. 결국에는. 그게 바로 전도의 비밀이죠. 그러니까 지금 우리 안에 성령께서요, 우리 예배할 때 성령이 역사하시냐, 우리 성령의 인도를 받게 돼 있어요. 성령께서 깨닫게 하시고 알게 하시고 힘을 주시고 성령인. 그럼 그거 따라가면 아까 말씀드렸잖아요. 영적인 축복을 계속 누리다 보면 증거는 따라오게 돼 있어요. 증인으로 세우셔서 여러분을 통해서 또 이 복음이 전달되게 하시는 겁니다. 이스라엘 백성이 이 비밀을 놓쳤다니까요. 여러분 이 특권을 누리기를 바랍니다. 여러분들에게만 주는 특권. 하나님이요, 남아공에서 이 특권 누릴 자를 기다리세요. 그리고 구원받은 자에게 주신 특권이 또 있어요. 사단을 이길 수 있는 특권을 주셨다니까요. 여러분, 지금부터 사용해 보세요. 예수 이름으로 우리 가정과 가문, 지역의 역사는 모든 감세력 무너질지어다. 여러분 끝까지 기도하시라니까요. 지금도 기억해요. 지난주에 제가 우리 카톡 했잖아요. 총소리도 들리고 범죄자도 많고 그 뒤에 다 사단의 영이 그들을 잡고 있거든요. 경찰들은 왜 그런지 모르죠. 여러분들은 알잖아요. 특권을 누리세요. 그러니까 내 안에 계신 성령께서 역사하시도록 누리는 것을 보고 신분이라고 하는 겁니다. 신분을 누리시라. 저는 매일 누립니다.
내 안에 계신 성령께서 이 시간 내게 충만하게 역사하옵소서. 그리고 이 시간 나의 가정과 지역과 교회와 현장에 역사하는 모든 감사령 예수 이름으로 떠나갈지어다. 예수님께서 사단 이길 특권 주신다고 했다니까요. 이 기도를 누리면 기도 응답은 오게 돼 있어요. 여러분, 심지어 불신자 축복도요, 하나님이 허락하셔서 받는 겁니다. 여러분들이 이 성령의 충만함, 내 안에 성령 계시기 때문에 여러분 다른 기도 이전에 제일 중요한 기도가 뭔지 아세요? 그리스도를 구주로 영접한 하나님의 자녀는 이제 그 성령의 인도를 받는 겁니다. 그 성령께서 나를 인도하옵소서. 오늘도 성령으로 충만케 하옵소서. 내 모든 것에 성령께서 주인 되어 주옵소서. 그게 최고 기도라니까. 해보세요. 여러분, 예수가 그리스도이심을 정확하게 붙들고 성령의 충만함을 기도해 보시라. 이 특권을 못 누리니까 확신이 없는 겁니다. 여러분, 자꾸 두렵게 만들고요. 자꾸 영적 문제, 뭡니까? 창세기 3장, 6장, 11장에 빠지게 하는 속이는 영, 사단과 싸우시라니까요. 다 지식으로 알지 실제 몰라요, 이 사단의 영을. 베드로전서 5장 8절에요. 우는 사자와 같이 두루 다니면 삼킬 자 참는다는 겁니다. 그러니까 여러분들이 이 권세를 쓰지 않으면요, 어린이들이 이렇게 눈 감고 이렇게 술래잡기 하잖아요. 그때 옆에 와서 누가 뺨 때리고 도망가면 몰라요. 그럼 형국인 겁니다. 여러분, 지금 그 남아공에서요, 한번 누려보세요. 예수가 그리스도이신 참복음 붙들고요, 믿음 가졌잖아요. 여러분, 끝났어요. 여러분, 죄 저주 사단에서 끝났어요. 확신하거든요. 확실히 믿고, 성령께서 나와 함께 하신 성령의 인도를 받겠다는 그 신분을 놓고 기도 시작하세요. 그리고 사단을 꺾는 권세를 사용하시기 시작하시라니까요. 한번 누려보세요. 기도할 때마다 이 일은 일어나고 있습니다. 어떤 면에서는 기도 제목 없어도 돼요. 이 속에서 하나님의 뜻 자꾸 알게 될 겁니다. 믿고 해보세요. 그러면 이 속에서요, 이 기도의 비밀 속에서 나의 삶의 방법도 나옵니다. 이걸 못 사니까 말은 예수 믿는다고 그러지만 실제 삶 앞에서는 확신이 없는 겁니다. 그럼 기도로 힘을 회복할 것이라니까요. 기도는 두 가지 있다고 말씀드렸죠. 신분적 기도, 권세적 기도. 불신자는요, 사단에게 속은지는 모르고 내가 주인 돼서 합니다. 또 육신께 모든 것인 줄 알고 그걸 합니다. 세상 걸로 합니다. 잃어본들 행복 없습니다. 잘 돼 본들 영적 문제 못 이겨요. 사단이 가져다 줍니다. 그죠? 근데 그걸 부러워하면 안 되죠. 여러분들은 여러분들의 방법이 있다 이 말이에요. 구원받고 정확하게 예수가 그리스도이심을 깨달은 자, 그리고 모든 죄와 저주와 사단에서 해방된 것을 믿는 자, 그리고 이제 내게 성령께서 나를 인도하시는 그 신분을 확신하고 기도하는 자, 세상과 현장을 어지럽게 만들고 신자를 공격하고 불신자를 장악하고 있는 사단과 싸우는 자, 기도로 이것을 누리기 시작하면요, 성령께서 인도하십니다.
요한복음 14장 26절 27절 모든 것을 깨닫게 하시고 모든 것을 생각나게 하신다. 지금부터 한번 바꿔보세요. 기도 속에서 하나님이 깨닫게 하시는 걸 메모해 보시라니까요. 지난주에 메시지 때 말씀드렸잖아요. 예배할 때도요, 계속 이 시간에 성령의 충만함을 주옵소서. 기도하시면서 메시지 받으세요. 그 여러분들 살고 있는 지역, 여러분 사업처, 여러분들이 이 기도하고 있는 모든 대상자들 가족의 역사는 흑암세력 무너지게 하옵소서. 기도하시면서 예배 드려보세요. 이때요, 하나님이 어마어마한 걸 깨닫게 하십니다. 비밀들을요, 하나님 뜻을요, 그걸 메모해 보세요. 어떨 때는 예배하다가 사업적인 아이디어도 생각날 겁니다. 그거 메모해 보시라니까요. 어떨 때는 예배하다가 중요한 하나님 뜻도 찾게 됩니다. 메모해 보세요. 그렇게 인도받는 겁니다. 그걸 놓고 또 기도하는 겁니다. 진짜 하나님 뜻이 맞는지. 이걸 계속 확인하면서 하나님의 인도를 받는 겁니다. 그게 우리 성도의 삶의 방법인 겁니다. 염려가 버려져요. 왜냐? 성령께서 나의 사업과 나의 삶과 모든 것을 완전 책임지고 계시다는 게 확인되기 때문에. 여러분, 정말 우리는요, 내 자신으로는 구원받을 수 있는 게 하나도 없잖아요. 내 자신 그렇게 능력 없잖아요. 완전히 자기를 내려놓고 이거 따라가는 겁니다. 그걸 보고 갈라디아서 2장 20절인 겁니다. 여러분들이 계산하는 게, 여러분 지금까지 살아오셔서 아시죠? 여러분 애기들이 아니니까. 결국 하나님 뜻대로 됩니다. 내가 계획한 거 어떤 면에는 다 필요 없어요. 여러분 지금 안 되는 거 하나님 아직 필요 없다는 겁니다. 하나님 안 주신 거라니까요. 그걸 놓고 계속 달라 해봤자 하나님하고 안 맞아요. 완전히 나를 내려놓고요, 성령 인도 받도록 기도를 시작해보세요. 새롭게 시작해보세요. 2022년도니까 여러분 이 시작부터 결국에는 내가 계획한다고 되는 게 아니잖아요. 하나님 정말 나를 인도하시는 주님께서 나의 모든 것, 사업과 나의 가정과 나의 개인과 모든 것을 인도하옵소서. 이걸 계속 누려보시라. 숨은 계산도 버리시면 됩니다. 이렇게 하면 이렇게 하나님 축복보다 이렇게 하겠지, 그런 잔계산 버려버리세요. 완전히 그리스도 믿고요, 완전히 성령의 역사 믿고 완전히 권세 믿고 사용하면서 누려보시라. 이 성령의 인도를 받으려면 우리의 중심에 예수 그리스도가 있어야 되는 겁니다. 그리고 기도 속에 있는 겁니다. 그리고 우리의 삶의 전부가 전도임을 붙잡으면 성령인도 받게 돼 있어요. 여러분, 내 삶의 전부가 복음 전파, 이 말이 지금 여러분 나가서 전도하라는 얘기가 아닌 겁니다. 여기 나중에 애기 낳아보세요. 내 삶에 정말 다 주어도 아깝지 않은 우리 딸 그러잖아요. 그럼 삶 다 줬습니까? 그 가치를 안다는 거잖아요. 여러분, 예수가 그리스도이신 게 내 중심이 있는 게 가장 큰 가치입니다. 내 기도로 그분을 누릴 수 있는 게 최고의 축복이요. 이 비밀로 내가 이 땅에서 가장 가치 있는 게 뭐냐? 이 비밀 다 놓쳐버린 이 남아공 땅에 이 참복음의 증인으로 서는 겁니다. 이게 우리의 삶의 모든 겁니다. 여러분들이 여기서 벗어나서 돈을 100억을 벌고 1000억을 벌고 하나님하고도 상관없고 그건 참 행복이 될 수가 없어요. 내가 이 복음을 가지고 정말 이 영적인 세계의 비밀 가지고 인도받는데, 이 복음이 증거되기 위해서 나의 사업도 있는 거고 나의 가정도 있고 내 인생 여정이 있는 겁니다. 여러분, 내 삶에 지금 위기가 왔다. 그냥 위기라고 생각하면 힘들잖아요. 이 위기를 통해서 하나님은 이 복음이 증거되게 하는 반드시 기회로 바꾸실 겁니다. 그걸 믿는 겁니다. 확실해요.
말씀을 맺겠습니다. 여러분들은 남아공의 렘넌트입니다. 남은 자라는 얘기죠. 왜냐? 남아공에 참복음 없어요. 참복음이 없다는 얘기는 영적인 사단, 죄, 재앙 이기지 못해요. 다른 걸로 못 이겨요. 정확한 예수가 그리스도. 그것도 오직 예수가 그리스도. 그죠? 참복음 회복할 남은 자입니다. 지금부터 딱 마음에 담으세요. 나는 정말 예수가 오직 예수가 그리스도이심을 회복하겠다. 그 남은 자단 말이에요. 그리고 그 예수 그리스도 안에서 주신 신분의 축복, 성령께서 내 안에 계셔서 나를 인도하시는 신분의 축복, 기도로 누리는 겁니다. 지금부터 누려보세요. 하나님 정말 오늘 나를 인도하옵소서. 주님께서 나의 주인 되셔서 나를 인도하시고 깨닫게 하옵소서. 나는 힘이 없습니다. 내게 힘을 주옵소서. 하나님 내 사업에 내 지혜로는 안 됩니다. 정말 주님께서 나의 사업의 주인 되어줘. 여러분 간절히 기도해 보시라니까요. 그리고 기도해 보세요. 하나님 정말 범죄와 저주와 재앙이 가득한 이 땅에 주 예수 그리스도의 흑암세력 무너질지어다. 기도해 보세요. 그게 권세를 사용하는 겁니다. 지금부터요. 여러분 진짜 한 달만 딱 매일 누려보시라니까. 어떤 일이 일어나는지. 반드시 여러분 자신이 알게 될 겁니다. 아하, 내가 살아나고 있구나. 그 다음에 결국에는 시간표에 따라 다른 사람이 보고 알게 됩니다. 저 사람 왜 이렇게 됐지? 도대체 비밀이 뭐야? 이렇게 되는 겁니다. 이스라엘 백성이 이 축복 놓쳐서 7번 노예포로 소곡된 겁니다. 우리가 만난 이유 남아공의 이 참복음을 회복한 사람 한 사람으로 부르신 겁니다. 남아공에서 이 참복음 붙들고 정말 영적인 세계 누릴 그 기도의 사람으로 우리를 부르신 거란 말이에요. 그 속에서 오는 증거들을 가지고 여정을 가지고 다른 거 하는 게 아니라 정말 이 복음 전거할 그 한 사람으로 우리를 부르셨더라 이 말이에요. 하나님이 여러분들을 남은 자로 인도하실 겁니다. 이 은혜를 굳게 붙잡으세요. 모든 걸 주께 맡기고요. 이 축복만 누려보세요. 이건 사업도 하지 마라. 놀지도 마라. 그 얘기가 아니잖아요. 가장 중요한 건 누리라. 기도하겠습니다. 하나님 이번 주 한 주간에 정말 남은 자로 렘넌트로 하나님 주신 참된 확신 회복하는 한 주가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.